respected Chandra Madam, all teachers, parents, and my dear students. Today, we are going to celebrate Makar Sankranti festival. I would like to say few words on Makar Sankranti. Makar Sankranti is an ancient Hindu festival known to be celebrated for more than 2000 years. On Makar Sankranti, the sun god is worshipped along with Vishnu and goddess Lakshmi throughout India. Sankranti, Kranti here means transfer. On this day, the sun enters the Capricorn, Makar, the zodiac sign, which corresponds the month of January as per Gregorian calendar. It marks the end of winter and beginning of summer, and also mark the first day of the sun's transit into Makar Rashi. Some transformations takes place from this day. The sun changes its direction from this day in the month of January. With this change, the direction of wind also changes. Winter is gone and summer starts. Sankranti is celebrated all over India. Let's know how is it celebrated and what is it called. In South India, Pongal or Makar Sankranti, which is mainly a harvest festival. In North India, Lohri, which is celebrated with bonfire to mark the end of winter. In East India, Uttarayan, which is celebrated by flying kites mainly. And in West India, Maghi, which is celebrated by bonfires, cow fighting, making merry. Makar Sankranti is celebrated on the 14th and 15th day of January month every year. During this, five things to celebrate Makar Sankranti or this transformation. A major thing is Surya Namaskar. To welcome the change in the sun, people perform Surya Namaskar. This is the yoga series which exercises the whole body with 12 different postures called asanas. It is very important to teach this to kids as it will keep the body fit and enhance growth appropriately. Second thing is gifting. In northern India, brothers gift their sister's family warm clothing. In southern India, people give away various gifts along with special mixture of sesame seeds and jaggery. Some people also gift books during this festival as it is a means to spread knowledge. On this occasion of this festival, special type of food we make that contains sesame seeds and jaggery. Pongal is one rice dish which is served in South India on this day and is made from fresh harvest. Last thing is fly kites. It is the tradition followed which scientifically exposes the body to the sunlight for longer hours. This is to get the body adjust to the sun after long winter cold. The initial rays of the sun are rich in the vitamin D. Sun exposure nurtures the skin to adapt the summer. The new crop is harvested now. A reason to celebrate is also the first harvest that comes at the end of the winter. The crops are all decorated and worshipped before it is used to cook the dishes for the day. It is also a form of paying respect to Mother Earth for giving us good crop on which life is dependent throughout the year. Now I am going to tell you about Kumbh Mela. Every 12 years, the Hindus observe Makar Sankranti with Kumbh Mela, one of the world's largest mass pilgrimage. At this event, they say prayer to the sun and bath in the Prayaga confluences of the river Ganga and river Yamuna, a tradition attributed to Adi Shankaracharya. In this way, the Makar Sankranti is celebrated all over India. Now, Snehal Mode from Standard 8 is going to spread the sweetness of festival through her poem. Snehal Mode.
नमस्कार, माझं नाव स्नेहल मुळे. मी इयत्ता 8वी शिकते. मी प्रथम मानसी मॅमला धन्यवाद देईल, कारण मकर संक्रांती निमित्त त्यांनी मला ही कविता सादर करण्याची एक सुंदर संधी दिली. कवितेचं नाव आहे मकर संक्रांत. तेजोमय सूर्याला मकर राशीत घेऊन आली, आली आली संक्रांत आली. तिळाचं आरोग्य, स्वच्छपणा, गुळाचा गोडवा घेऊन आली. सवाष्णाचं वाण, विड्याचं पान, त्याला सुपारीची शान. फणी, भगवा, हळदी, कुंकू लिहून आली. साड्यांची लगबग, दागिन्यांची झगपग, नवी नवराई जशी माहेरवाशी आली. काळ्या रंगाची भरजरी साडी, त्यावर सुबक हलव्याचे शुभ्र दागिने घालून आली. मान, पान, रुसवा, फुगवा एका लाडूने जाणार. तोंडात तीळ भिजत नसला तरी गोडवा गुळाने येणार. सूर्याचं हे संक्रमण सर्वांना शुभ जावो. तिळगुळ घ्या आणि गोड बोला, शुभेच्छासह स्नेह वाढो. Very good, Snehal. Now Sukanya Deshpande from standard 8 is going to say few words about Makar Sankranti. Sukanya Deshpande. Sukanya is there? Yes, she is there. Start. आवाज नाही येते तुझा सुकन्या. Good morning, everyone. I am going to share a few information of Makar Sankranti. Makar Sankranti is a Hindu festival which is celebrated on 14th or 15th January every year. In this festival, we observe the transition of sun into Capricorn. In this festival, we worship the sun god and have holy river. Children enjoy this festival by flying kites and sweets. This festival is celebrated all over the nation with different names. In Andhra Pradesh and Telangana, this festival is called as Makar Sankrama. People in this state celebrate this festival for 4 days by lighting bonfires, singing, dancing, and offering traditional food to guests and relatives. In Assam, this festival is called as Bihu, celebrated by constructing temporary hut from bamboo and leaf. People prepare the food under the hut. After enjoying the feast, they destroy the hut the very next morning. In Bihar and Jharkhand, it is celebrated as Khichdi. People take holy bath in river. After taking holy bath, people eat sweets. At night, they prepare a special dish called as khichdi. People celebrate this festival with full of joy and happiness in all over the country. Thank you. Very good, Sukanya. Now Madhura Vagmare from standard 7 is going to present information about Bhogi and Makar Sankranti. Madhura Vagmare. शुभ सकाळ. मधुरा मिलिंद वाघमारे आहे. मी आज तुम्हाला मकर संक्रांती बद्दल थोडी माहिती सांगणार आहे. भारत हा सणवारांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतीय संस्कृतीत जवळपास दर महिन्याला एक सण असतोच. थंडीच्या दिवसात वर्षाच्या सुरुवातीला येणारा सण म्हणजेच मकर संक्रांती. विशेष म्हणजे इतर सणांची तारीख ही पंचांगानुसार बदलत असते, मात्र संक्रांत ही दरवर्षी 14 जानेवारीलाच येते. 14 जानेवारी या तारखेलाच येते. मकर संक्रांतीला ज्याप्रमाणे आध्यात्मिक महत्व आहे, त्याचप्रमाणे शास्त्रीय महत्वही आहे. या दिवसाआधी रात्र मोठी असते आणि दिवस लहान असतो. मकर संक्रांतीच्या दिवशी रात्र आणि दिवस समान असतात. यानंतर रात्री लहान व दिवस मोठा होत जातो. तसेच संक्रांतीनंतर ऋतू बदल होण्यास सुरुवात होते. हवेतील गारवा कमी होऊन उष्णता वाढायला लागते. संक्रांतीच्या आधीच्या दिवसाला भोगी असे म्हणतात. थंडीत बाजारात जास्त भाज्या उपलब्ध असल्यामुळे सर्व भाज्या खाऊ शकतो. भोगीच्या दिवशी सर्व भाज्या एकत्र करून भाजी करतात. बाजरीची भाकरी तीळ लावून करतात. बाजरी ही उष्ण असल्यामुळे शरीराला आवश्यक आहे. मकर संक्रांती म्हणजे काय? तर मकर ही एक रास असून सूर्य एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करण्याच्या प्रक्रियेला संक्रांती असे म्हटले जाते.
तर मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, म्हणून याला मकर संक्रांती म्हणतात. आता हा सण दरवर्षी एकाच तारखेला कसा येतो, असा प्रश्नही अनेकांना पडला असेल. याचे कारण म्हणजे सूर्याच्या स्थानावर कॅलेंडरनुसार बाकी सर्व सण हे चंद्राच्या स्थानावर आधारलेले असतात. सोलर सायकल ही दर 8 वर्षांनी एकदा बदलते. त्यावेळी मात्र हा सण 15 जानेवारीला. मकर संक्रांतीला तीळ आणि गुळ याचे लाडू किंवा वड्या करतात. तीळ उष्ण आणि स्निग्ध असतात आणि थंडीत शरीराला उष्णतेची आवश्यकता असते. तसेच या दोन्ही पदार्थात उष्णता असल्याने या पदार्थाचे महत्व असते. या सणाला गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये पतंगाचा सण म्हणून ओळखले जाते. पतंग सकाळी उठून उडवल्याने शरीराला ऊन लागून भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन डी मिळते. यामुळे थंड हवेपासून होणाऱ्या समस्यापासून दूर होण्यास मदत होते. संस्कृतीच्या अंगणात सणांचा थाट. शेवटी एवढंच सांगेल, संस्कृतीच्या अंगणात सणांचा थाट मकर संक्रांतीने होते. नव्या वर्षाची पहाट. अंतःकरणात असावा स्निग्ध ओलावा, प्रत्येक जीवेने मृदू शब्द बोलावा. मकर संक्रांत. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. मकर संक्रांतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. Very good, Madhura. Now Gayatri Prasade from standard 9 is going to tell us the reason behind distributing Tilgul. Gayatri Prasade. येस मॅम. शुभ सकाळ. तिळगुळ का देतात याची माहिती मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. मकर संक्रांतीला तिळाचे लाडू किंवा वड्या याचा मान असतो. मकर संक्रांतीला तिळाचे लाडू किंवा वड्या आणि तिळगुळ देण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे हा सण थंडीच्या दिवसांमध्ये येतो आणि थंडीमध्ये मानवी शरीराला उष्णतेची गरज असते. तीळ व गुळ हे उष्ण पदार्थ आहेत. ज्वारी व बाजरीच्या पिठामध्ये तीळ टाकून त्याच्या भाकऱ्या केल्या जातात. त्याशिवाय त्याच्या जोडीला हरभरा, गाजर, मटार, चवळीची शेंग आणि तिळाचं मिश्रण असलेली भाजी करण्याची पद्धत आहे. या भाजीमध्ये अन्य भाज्यांचे देखील मिश्रण असल्यामुळे शरीरासाठी खूपच आरोग्यदायक आहे. या दिवशी तिळाचे लाडू आणि तिळगुळ वाटले जातात. याचं प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या वर्षात झालेल्या चुका, गैरसमज, अपमान, राग या सर्व गोष्टी विसरून आपण आपल्या परिवाराला, मित्रमैत्रिणींना तिळगुळाचे लाडू देतो, जेणेकरून आपल्या नात्यातील कवटपणा जाईल आणि ह्याच्या पुढे संपूर्ण वर्षभर गोडवा राहील. धन्यवाद. Very good, Gayatri. Now Jnaneshwari Bakshi from standard 5 is going to present Hindi poem on tradition of flying kites. Jnaneshwari Bakshi. Yes, ma'am. My name is Jnaneshwari Bakshi. मी संक्रांति बद्दल सांगणार आहे. मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है. इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है. जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है. यह पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है. कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है. मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है. जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी ही होता है. अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है. भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है. आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है. पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है. लोहड़ी पर्व मनाया जाता है. ये
वही असम में बहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। मॅम कविता माझी कविता पतंगवर आहे। आसमान में उड़ी पतंग, बादल से जा जुड़ी पतंग। आसमान में उड़ी पतंग, बादल से जा जुड़ी पतंग। छोटी मोटी बड़ी पतंग, हीरे जैसी बड़ी पतंग, हीरे जैसी बड़ी पतंग। पीले नीले लाल गुलाबी कितने रंग में रंगी पतंग। पीले नीले लाल गुलाबी कितने रंग में रंगी पतंग। नीचे ऊपर ऊपर नीचे लहरा लहरा जमी पतंग, लहरा लहरा जमी पतंग। जितनी ढील उसे दी हमने, उतनी सिर पर चढ़ी पतंग। जितनी ढील उसे दी हमने, उतनी सिर पर चढ़ी पतंग। कोई खींचे कोई लपेटे, पेच लड़ाने जुटी पतंग, पेच लड़ाने जुटी पतंग। आकर जो उससे टकराई, हवा हवा में लड़ी पतंग। आकर जो उससे टकराई, हवा हवा में लड़ी पतंग। बच्चों के दिल को बहलाती, कभी डोर से कई कटी पतंग, कभी डोर से कटी पतंग। हम सबके भी मन को भाती, सात रंगों में रंगी पतंग। हम सबके भी मन को भाती, सात रंगों में रंगी पतंग। आसमान में उड़ी पतंग, बादल से जा जुड़ी पतंग। आसमान में उड़ी पतंग, बादल से जा जुड़ी पतंग। धन्यवाद। Very good, Jnaneshwari. Now Shrutinda from standard 7th is going to present Hindi song on occasion of this festival. Shrutinda. Yes, ma'am. चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। यू मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ जाए। यू मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ जाए। लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन, चली जाए रे सावरिया की गली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। रंग मेरे पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी। रंग मेरे पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी। बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। छूना मत देख अकेली, है साथ में डोर सहेली। छूना मत देख अकेली, है साथ में डोर सहेली। है ये बिजली की तार बड़े तेज है कतार, देगी काट के रख दिल जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। Very good, Shrutinda. Now I conclude this program by giving my best wishes to all. Wish you all a very happy Makar Sankranti. Let's make this colorful and sweet festival. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. Now
Over to Sushma madam. संक्रांती उत्सव. संक्रांती उत्सव साजरा करण्यासाठी आज आपण सगळे इथे एकत्रित आलेलो आहोत. संक्रांती उत्सव हा 3 दिवस आपण साजरा करतो. पहिला दिवस म्हणजे आजचा भोगीचा दिवस, दुसरा संक्रांतीचा दिवस आणि तिसरा करीचा दिवस. अनेक शुभ अशुभ संकेत आपल्याला या कालावधीमध्ये आपल्या पुराणकारांनी दिलेले आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीने संक्रांती उत्सवाकडे आपल्याला बघायला शिकायचं आहे. अनेक दृष्टिकोन आहेत. पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत की संक्रांत म्हणजे संक्रमण, बदल घडवण्याचा दिवस. सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो म्हणजे एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जातो, हा बदल. तसाच बदल आपल्याला आपल्या जीवनात घडवायचा आहे. जसं आपण ऑफलाईन एज्युकेशन कडून ऑनलाईन एज्युकेशन कडे वळालेलो आहोत आणि ऑनलाईन एज्युकेशन हा आपल्या जीवनाचा अपरिहार्य भाग झालेला आहे. तेव्हा तो बदल आपण स्वीकारायचा, मनापासून त्यात सहभागी व्हायचं आणि शिक्षण प्रक्रिया अखंडितपणाने पुढे चालू ठेवायची. दुसरं आपल्याला सांगितलंय संक्रांती म्हणजे सम्यक क्रांती. क्रांतीमध्ये परिस्थितीच्या परिवर्तनाची अपेक्षा असते. क्रांती घडवून आणायची म्हणजेच बदल घडायचा आणि कोणत्याही गोष्टीमध्ये असा आपोआप बदल नाही घडत, तर तो बदल आपल्याला घडवून आणावा लागतो. मग तो आपल्या वर्तनातला बदल असेल, आपल्या विचारांमधला बदल असेल, आपल्या सवयींमधला बदल असेल, तो बदल घडवून आणण्यासाठी आधी आपल्या स्वतःलाच ठरवावं लागतं की मला हा बदल घडवायचा आहे. कोणी इतरांनी खूप सांगितलं, जसं आम्ही रोज सांगतो, मुलींनो सगळे तास अटेंड करा, श्लोक पाठ करा, योगाच्या तासाला या, हे आम्ही रोज सांगतो. पण जेव्हा तुम्हाला स्वतःला वाटतं की नाही टीचर रोज रोज सांगतायत आणि मग मी गेलंच पाहिजे, त्यावेळेस तो दिवस आपला बदलतो. पण ती सवय झाली पाहिजे. आठवड्यातून 1 दिवस 2 दिवस चेहरा दाखवला म्हणजे आपली उपस्थिती नाही लागत, तर तो बदल सवयीत परावर्तित झालेला पाहिजे. आणि मग जीवनाकडे बघण्याची दृष्टी आपली बदलली पाहिजे. आपल्या जीवनातला टर्निंग पॉइंट आपल्याला मिळत असतो तेव्हा आपल्या जगण्यातली क्रांती होत असते. इतिहासाच्या पुस्तकात आपण राज्यक्रांती शिकतो, पण आधी आपल्या जीवनातली क्रांती, वैचारिक क्रांती आपल्याला घडवायची आहे. तिसरं आहे संक्रांत म्हणजे संघकांती. संघ म्हणजे सोबत राहणं. कोणाच्या सहवासात मी राहायचं आहे? चांगल्या सवयींच्या सहवासात राहायचं का वाईट सवयींच्या सहवासात राहायचं आहे? सद्गुणांच्या सहवासात राहायचं का दुर्गुणांच्या सहवासात राहायचं? हे मला कळलं पाहिजे. कोणाच्या सहवासात मी राहावं. सत्संगती किम न करोति पुंसाम. सद्गुणांच्या सज्जनांच्या सहवासात आपण राहिलं तर आपलं जीवन निश्चितच चांगलं होतं. मग नेहमी चांगले गुण आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करा, चांगली पुस्तकं वाचा, चांगलं श्रवण करा आणि चांगल्या माणसांच्या सहवासात राहा. अर्थात कोण चांगलं कोण वाईट याचं काही लेबलिंग आपल्या कपाळावरती लिहिलेलं नसतं, पण हळूहळू तुम्ही ते ओळखायला शिकाल आणि जास्तीत जास्त चांगलंच चांगलं मला कसं करता येईल यासाठी चांगल्या लोकांच्या, चांगल्या ग्रंथांच्या, चांगल्या माणसांच्या सहवासात आपल्याला राहायला शिकायचं आहे. तसंच सद्गुणांच्या सहवासात राहायचं आणि आपल्यातले वाईट गुण जे आहेत ते काढून टाकायचे. सगळ्यात महत्वाचा वाईट गुण म्हणजे आळस. आळस आणि झोप हे जर गुण काढले ना आपण तर आपलं आयुष्य खूपच बदलून जाणार आहे. या 2 गुणांमध्येच आपण इतकं गुरफटून गेलेलो आहे की आपला अर्धा वेळ त्याच गोष्टींमध्ये जातो, बाकीच्यांकडे बघायला वेळच मिळत नाही. आणि त्याच्या जोडीला आता आपल्याकडे आलेला आहे लॅपटॉप आणि मोबाईल. मोबाईलला चिकटून बसतो आपण. शाळेचे तास फक्त 4 किंवा 5 तास असतात आणि तो वेळ सोडूनही अजून 5 तास आपण मोबाईलला चिकटून बसतो. बसतो का?
आणि निमित्त असतं. मग PDF आहे, पुस्तक मोबाईल मध्ये आहे, YouTube वरती सर्च करायचंय, Google वरती सर्च करायचं आहे. आपल्याकडे निमित्त खूप आहेत मोबाईलला चिकटून बसण्याचे, पण मोबाईलला एवढं चिकटून बसण्याची गरज नाही. फक्त शैक्षणिक साधन म्हणून मोबाईलकडे बघा. जसं वही आणि पुस्तकाकडे आपण बघतो. वही आणि पुस्तक कधी उघडतो? तास आला की. तसं मोबाईल पण तेव्हाच लावा की आपल्याला तास आहे त्याच वेळेस मोबाईलला हात लावा. अननेसेसरी यूज करू नका, जेणेकरून आपल्या डोळ्यांवरती ताण येईल. कोणाच्या सहवासात केव्हा आणि किती वेळ राहायचं याच्यातलं अंतर आपल्याला कळायला लागलं की आपल्या आयुष्यामध्ये संक्रमण म्हणजे बदल घडेल. आजच्या संक्रांतीला निश्चय करा बरं की आमच्या जीवनात आम्ही हा बदल करणार आहोत. कोणता बदल? तर वाईट सवयींकडून चांगल्या सवयींकडे जाण्याचा. आपल्याला एक नोटबुक करायची आहे. त्या नोटबुक मध्ये आपण काय करायचं आहे? जर समजा तुमच्या नोटबुक मध्ये 2 पेजेस असतात. हे असे 2 पेजेस आहेत, तर एका साईडला फक्त गुड थिंग्स आणि एका साईडला बॅड थिंग्स करायच्या. रोज रात्री झोपताना आपण या वहीमध्ये लिहून काढायचं. आज दिवसभरामध्ये मी काय गुड थिंग्स केल्या आणि काय बॅड थिंग्स केल्या. तुमचं तुम्हालाच कळेल बघा. आपली गुड थिंगची लिस्ट 1 2 3 4 आणि बॅड थिंगची लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हळूहळू मग काय व्हायला पाहिजे? इकडे 1 2 3 राहायला पाहिजे, इकडे 1 2 10 20 30 असा बदल आपल्याला आपल्या आयुष्यात करायचा आहे. एक 8च दिवस आपण असा बदल केला ना तरी आपल्याला कळेल. फक्त रोज एक नोंद करायची बघा. आज वेळापत्रकाप्रमाणे 4 तास होते, मी आज किती तास केले? अशा नोंदी तुम्ही केल्या ना तर तुमचा प्रेझेंट रिपोर्ट तुम्हालाच कळणार आणि तो बदल तुम्ही तुमच्या आयुष्यात घडवा. छोट्या छोट्या गोष्टींपासून तो बदल आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे की संक्रांती म्हणजे संक्रमण, संक्रांती म्हणजे सम्यक क्रांती आणि संक्रांत म्हणजे संघक्रांती. आणि पुढचा आणखीन सांगितलेला आहे विचार, संक्रांती म्हणजे संघक्रांती. संक्रांतीमध्ये सम अधिक क्रम असा धातू आहे. सम हा उपसर्ग आहे. त्याचे असे वेगवेगळे अर्थ आपल्याला लावता येऊ शकतात. कोणतंही मोठं कार्य घडवायचं असेल तर संघ शक्तीची गरज असते. कलियुगे संघ शक्ती असं म्हटलं जातं. कलियुगात तर फारच आवश्यकता आहे संघटितपणाने कार्य करण्याची. तसं शाळा चालवण्याचं काम आपण हाती घेतलेलं आहे. तर ती शाळा सुरू ठेवण्यासाठी, योग्य रीतीने कार्यरत राहण्यासाठी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी या तिघांनीही संघटितपणाने काम करण्याची गरज असते. यांनी असं केलं, त्यांनी तसं केलं, ते तर येतच नाहीत, मग आम्ही कशाला यायचं? हे जे सगळं असतं ना, हे सगळं सोडून द्यायचं. आपण सगळ्यांनी एकत्रित यायचं. जो माझ्या सोबत नाही आहे तोही माझ्या सोबत कसा येईल यासाठी आपण प्रयत्नशील राहायचं आहे आणि आपलं कार्य वेगाने पुढे न्यायचं आहे. असा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये बदल करायला शिकवणारा आजचा हा दिवस 3 विभागात आपण साजरा करतो. भोगीचा दिवस हा सुगीचे दिवस म्हणजे शेतीशी रिलेटेड आहे. या दिवसामध्ये अनेक प्रकारच्या भाज्या आपल्याला उपलब्ध असतात. प्रत्येक भागामध्ये ज्या ज्या भाज्या आपल्याला उपलब्ध आहेत त्या भाज्या एकत्रितपणाने आपण करतो. आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये आपण वालाच्या शेंगांची भाजी घेतो आणि भाकरीला तीळ लावतात. बाजरीची भाकरी विशेषत्वाने खातात कारण की थंडी खूप पडलेली आहे. पण आजच आपल्याला असा बदल जाणवतो बघा. आज आपण स्वेटर काढून बसलेलो आहोत. कालपर्यंत अगदी स्वेटर मध्ये असलेलो आपण आज स्वेटर काढून बसू शकलो. म्हणजेच काय? थंडी कमी झालेली आहे. आजच्या दिवसापासून तुम्हाला बदल जाणवेल आणि 30 जानेवारी पर्यंत बघा कसं ऊन लागायला लागलं आपल्याला. उन्हाळा सुरू होतो. थंडीकडून हिवाळ्याकडून उन्हाळ्याकडे होणारा बदल हा ऋतू बदल आपल्याला तिथे झालेला दिसतो आहे. आता हा ऋतू बदल कशामुळे होतो ते एक थोडस संशोधनाकडे मी सांगणार आहे. वैचारिक आपण नेहमीच ऐकतो पण हा सण सूर्यभ्रमणाने होतो आणि बाकी सगळे सण जे आहेत ते आपण चंद्रभ्रमणानुसार करत असतो. मग पंचांगामध्ये किंवा सणांच्या तारखांमध्ये असे बदल का होतात?
मगाशी एका विद्यार्थिनीने सांगितलं की संक्रांत ही 14 जानेवारीलाच येते, पण मग हे असं का होतं? एक सोपं आणि चांगलं भौगोलिक विश्लेषण मी सांगणार आहे थोडस, जे मला समजलेलं आहे. की आपण बघा एखाद्या बसने किंवा रेल्वेने प्रवास करतो आणि त्या प्रवासामध्ये आपल्याला वेगवेगळे स्टेशन लागतात. प्रत्येक स्टेशनला गाडी थांबते आणि पुढे जात असते. हे आपल्याला कसं कळतं की गाडी कोणत्या कोणत्या स्टेशनला थांबलीये, किंवा आता गाडी मुंबईहून दिल्लीला निघाली आणि आता कोणत्या स्टेशनला आहे, हे कसं काय कळतं आपल्याला? तिथे लिहिलेलं असतं. तिथे लिहिलेलं असतं. पण आपण समजा मी इथंच घरी आहे आणि कोणीतरी आता समजा माझी मुलगी गावाला गेलेली आहे, ती आता कुठे आहे हे मला शोधायचंय. मी कसं शोधणार? तिथे तुम्ही फोन लावणार तिला. फोन लावणार, बरोबर. अजून काय आहे का आपल्याकडे साधन? गुगल मॅप. अरे गुगल मॅप किंवा लोकेशन सर्च करता येतं. म्हणजे मला जसं वाटलं की मुग्धा आता काय करते आहे, तर मुग्धाच्या लोकेशन वरती मी गेली तर मला कळेल मुग्धा पुण्यालाच आहे का मुंबईला गेली का मावशीकडे गेलीये, हे लोकेशन सर्च करता येतं. तसंच सूर्याचं लोकेशन काय आहे हे सांगणारा आपला सण संक्रांतीचा. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. हे पृथ्वीचा आपण अभ्यास केलेला आहे भूगोलामध्ये. पृथ्वी स्वतः भोवती फिरते, त्याला परिवलन गती म्हणतात. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, त्याला परिभ्रमण गती म्हणतात. आणि पृथ्वी सूर्याभोवती फिरता फिरता स्वतःभोवती पण फिरत असते आणि स्वतःभोवती फिरताना ती 23.5 अंश कललेली असते, म्हणजे अशी सरळ नाही फिरत, तर ती अशी तिरपी फिरते. तिरपी फिरताना काय होतं त्याच्यामध्ये की त्याला इथं दक्षिण ध्रुव आणि उत्तर ध्रुव, साऊथ पोल आणि नॉर्दर्न पोल असे असतात. आणि ती भोवऱ्यासारखी अशी 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 फिरत असते. आणि ते सगळं फिरत असताना काय होतं, तिची सूर्याकडे जी बाजू असते तिथे प्रकाश असतो आणि पाठीमागे जी बाजू असते तिथे अंधार असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला दिवस रात्र अनुभवता येतात. म्हणून काय होतं, भारतात जेव्हा दिवस असतो तेव्हा अमेरिकेमध्ये रात्र असते. हा फरक आपल्याला कळतो. मग पृथ्वी सूर्याभोवती जेव्हा फिरते तेव्हा त्याची जी लंबवर्तुळाकार कक्षा आहे त्या कक्षेमध्ये 12 स्टेशन्स दिलेले आहे. आणि ते 12 स्टेशन्स म्हणजे काय, तर 12 राशी. आपल्याकडे नक्षत्रांवरती आधारित ज्योतिषशास्त्र विकसित झालं आणि ग्रीक लोकांकडून राशी ही संकल्पना 3ऱ्या किंवा 4थ्या शतकामध्ये भारतामध्ये आली. मग प्रत्येक राशी, मेष राशी, वृषभ राशी आपण वाचतो बघा पंचांग वाचतो, आपण काय सांगतो, गुरु कुंभ राशीत आहे, चंद्र मीन राशीत आहे. मग हे त्या त्या ग्रहांचं स्टेशन तिथे असतं. मग सूर्याचं आत्ताच स्टेशन कोणतं आलेलं आहे, तर मकर राशी. आणि मग सूर्य पुढच्या स्टेशनला कधी जाईल हे आपल्या पंचांगाप्रमाणे कळत राहतं. मग आता एका स्टेशनवरून दुसऱ्या स्टेशनवरती तो गेलेला आहे. जसं मुंबईहून पुण्याला जायचं आहे तर किती तास लागतात, 3 ते 3.5 तास लागतात. तसा एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवास करण्यासाठी पृथ्वीला वेगवेगळा कालावधी लागतो. सूर्य स्थिर असतो, सूर्य हा तारा आहे, पृथ्वी फिरत असते आणि त्या पृथ्वी फिरते म्हणून आपल्यासाठी ते सूर्य फिरतो. हे भासमान गतीची उदाहरणं आहेत सगळी. आपण फिरतो म्हणून आपल्याला असं वाटतं की आपल्यासोबत सगळी पृथ्वीच फिरते, सगळं जग फिरतं. जसं आपण रेल्वेतून प्रवास करतो त्या आपल्यासोबत आपल्या चंद्र प्रवास करतोय, झाडं प्रवास करतायत, शेतं प्रवास करतायत असं वाटतं. तसं पृथ्वी फिरते म्हणून सूर्य फिरतो असं आपल्याला वाटतं, पण सूर्य स्थिर असतो आणि पृथ्वी त्याच्या भोवती फिरते, त्याचे स्टेशन्स बदलत जातात. त्याला 12 राशी असं नाव दिलेलं आहे. आणि ज्या दिवशी सूर्य मकर राशीत जातो त्यावेळेस मकर संक्रमण हा सण आपण साजरा करत असतो. हा सण सर्व जगभरात साजरा केला जातो फार प्राचीन काळापासून, कारण की याचा संबंध थेट ऋतुमानाशी आहे. पूर्वी जशी शेती विकसित झाली, अश्मयुगानंतर शेती विकसित झाली, तेव्हा शेतकरी किंवा त्या काळातली जी माणसं होती ती सूर्याकडे डोळे लावून बसायची. सूर्यामध्ये कधी बदल होईल
आणि मग पाऊस कधी पडेल त्याच्यावरती आधारित आपली शेती आहे, आपली उपजीविका आहे. म्हणजे ज्या दिवशी सूर्याचं ऊन आपल्याला मिळायला लागतं त्यावेळेस सुगीचे दिवस तिथे आलेले असतात. त्याच्यामुळे ज्या दिवशी सूर्य उगवतो त्या दिवशी आमच्या जीवनामध्ये समृद्धी येते आणि मग तो दिवस आपण उत्सव म्हणून साजरा करत असतो. मग हा उत्सव कोणता असतो? तुम्ही भूगोलात शिकलेला आहात. 21 मार्च असतो, 22 डिसेंबर असतो. तसं 22 डिसेंबरलाच ऍक्च्युअली हे संक्रमण झालेलं असतं आणि ते पुढे पुढे जात आपण संक्रांत ही 14 जानेवारीला साजरी करतो. आणि सगळ्यात गमतीशीर किंवा मॅजिकल रिसर्च असा आहे की पूर्वी संक्रांत ही 22 डिसेंबरलाच होती. पूर्वी म्हणजे कधी? तर 3ऱ्या, 4थ्या, 5व्या शतकांमध्ये. आणि मग ती पुढे पुढे ढकलत गेली. कशामुळे पुढे ढकलत गेली? तर पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरायला 365 दिवस लागतात. फक्त 365 दिवस नाही तर 365 दिवसांमध्ये 7 तास आणि 14 मिनिटं हा कालावधी असतो. व दरवर्षी 7 तास 14 मिनिटं हा कालावधी प्लस प्लस करत गेलो की काही वर्षांनंतर म्हणजे 40 वर्षांनंतर संक्रांतीची तारीख बदलत जाते. म्हणजे आता ह्या वर्षी संक्रांत 14 जानेवारीला आली. पुढच्या वर्षीची संक्रांत ही 15 जानेवारीला आहे. त्याच्या पुढच्या वर्षीची संक्रांत पण 15 जानेवारीला आहे. म्हणजे हे जे बदलतं चक्र आहे ते आता काय आहे? मागच्या वर्षी 14 जानेवारी होती, ह्या वर्षी 14 जानेवारी आहे, पुढच्या वर्षी 15, त्याच्या पुढच्या वर्षी पण 15 म्हणजे 23 साली 15 जानेवारीला संक्रांत आहे. 24 साली पण 15 जानेवारीला संक्रांत आहे. म्हणजे सर्कल काय आलं? 14, 14, 15, 15. मग त्याच्या पुढे सर्कल काय बदलेल? 40 वर्षांनी हा बदल होत जातो. मग हळूहळू ही संक्रांत 15, 15, 16, 16 अशी होईल. मग 16, 16, 17 अशी होईल. मग 17, 17, 18 अशी होईल. आणि कदाचित जेव्हा आपण 21व्या म्हणजे आपल्याला पुढच्या शतकात आपण जेव्हा प्रवेश करणार आहोत त्यावेळेस ती संक्रांत अनेक दिवसांनी पुढे गेलेली असणार आहे. पण आपल्याला जो कालावधी अपेक्षित आहे तो 22 डिसेंबर पासून सूर्याचं संक्रमण होतं म्हणजे ऋतू बदलतो, त्याला आपण वसंत संपात बिंदू म्हणतो. तो दिवस आपल्यासाठी महत्वाचा असतो. आरोग्यशास्त्र महत्वाचं असतं. थंडीकडून उन्हाकडे आपण प्रवेश करत असतो. आरोग्य प्राप्त करण्याचे हे सगळे दिवस असतात. खगोलशास्त्रीय विश्लेषण खूप सुंदर पद्धतीने केलेलं आहे आणि आपण जो सण साजरा करतो तो निरयन पंचांगाप्रमाणे करतो. निरयन आणि सायन असे 2 पंचांगांचे प्रकार आहेत. त्यातलं निरयन पंचांग हा आपला भारतीयांचा आहे. त्याच्यामध्ये आपण जे पंचांग असतं ते निरयन पंचांग असतं. त्याच्यामध्ये आकाशातल्या ग्रहांची जी स्थिती आहे तीच पृथ्वीवरती असली पाहिजे असं गृहीतक धरून अझम्पशन करून आपलं पंचांग मांडलं गेलेलं आहे. म्हणजे आकाशात आपल्या चंद्र सूर्य जिथे दिसतात तेच पृथ्वीवरून दिसतात आणि मग त्यांचा परिणाम आपल्या आयुष्यावरती होतो असं अज्युम करून आपल्याकडे ज्योतिषशास्त्र डेव्हलप झालेलं आहे. आणि त्याचनुसार आपण आपलं निरयन पंचांग केलेलं आहे. मग आपल्याला दाते पंचांग, टिळक पंचांग किंवा आपलं इंग्लिश कॅलेंडर याच्यामध्ये फरक दिसतो तो या कारणामुळे. चंद्राप्रमाणे भ्रमण, सूर्याप्रमाणे भ्रमण, परत सायन पद्धती, निरयन पद्धती ह्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला ग्रह ताऱ्यांशी रिलेटेड दिसतात. पण ही सगळी कन्सेप्ट एकूण सूर्याच्या भ्रमणाशी रिलेटेड आहे आणि सूर्य जसजसा पुढे पुढे जातो तसतसे चांगले दिवस, चांगलं परिवर्तन मनुष्याच्या आयुष्यात घडत गेलेलं आहे. एक क्रांती झालेली आहे. नवीन दिशेने विकास सुरू झालेला आहे. म्हणून आजच्या या उत्सवाला महत्व प्राप्त झालेलं आहे. आणि फक्त भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात हा उत्सव शेतीशी रिलेटेड आहे. कारण की सूर्याचं भ्रमण आणि शेती हे खूप रिलेटेड आहेत. निसर्गावरती आधारित शेती आहे. आता बऱ्याच ठिकाणी आपण कृत्रिम पद्धतीने शेती करायला सुरुवात केलेली आहे. पण सूर्याशी रिलेटेड हे सगळे उत्सव आहेत. वातावरणातला बदल आपल्याला खूप तीव्रतेने जाणवतो. मकर वृत्त आणि कर्क वृत्त हे 2 आपण केलेले आहेत. मकर राशीकडे संक्रमण केलं की आपल्याला उन्हाळा सुरू होतो. कर्क वृत्ताकडे गेलं की आपण खाली येत असतो.
पृथ्वी ही जी परिभ्रमण करत असते त्याच्यामध्ये परिवंचन गती जी आहे त्या गतीमध्ये त्याचा ऍक्सिस जो कललेला आहे त्याच्यामुळे ह्या तारखा बदलत जाणार. म्हणजे आज आपण या ठिकाणी आहोत, कदाचित हजारो वर्षानंतर आपल्या देशाचंच अक्षांश रेखांश हे बदलू शकतं. हे खूप भारी विषय आहे संशोधनाचा. पण संक्रांतीच्या निमित्ताने मला एवढंच सांगायचंय की ह्या अशा पद्धतीने आपण विचार करा. वैज्ञानिक काय महत्व आहे, खगोलशास्त्रीय काय महत्व आहे, धार्मिक काय महत्व आहे आणि मग आपण आपल्या घरात काय करतो. पद्धती फक्त सांगण्यासाठी नाहीये तर त्या आचरणात आणण्यासाठी आहे. आपल्या ऋषी मुनींनी हे सगळं विज्ञान, हे सगळं ज्योतिषशास्त्र, ग्रहशास्त्र, खगोलशास्त्र अतिशय सोप्या पद्धतीने आपल्याला करून सांगितलेलं आहे, जेणेकरून ते जनमानसात रुजेल. आपल्याला फक्त एवढंच माहितीये भोगीच्या दिवशी आपण वालाच्या शेंगांची भाजी करायची, गाजर वाटाणे करायचे किंवा भोगीची भाजी हा स्पेशल मेनू असतो. अनेक भाज्यांचं मिश्रण केलेलं असतं, मिक्स व्हेज असं आपण नाव देऊ त्याला. भोगीची भाजी, मिक्स व्हेज, सर्व भाज्या आपल्याला खाता आल्या पाहिजे. आणि नंतर बाजरीची भाकरी सांगितलेली आहे, तीळ लावून करायचे. तिळीचं महत्व, तीळ ही उष्ण असते तशी स्निग्ध असते. तिळाचं तेल लावून आपण मॉलिश केली तर आपल्या अंगामधली स्निग्धता वाढत असते. मग हिवाळ्याच्या दिवसात विशेषत्वाने तिळाचं तेल, अभ्यंग तेल, नारायण तेल लावून लावून आपल्याला त्याच्यामध्ये शरीर धष्टपुष्टतेकडे न्यायचं आहे. तसंच संक्रांत हा सण सूर्याची उपासना सांगणार आहे. रोज सूर्य नमस्कार करणे, सूर्याची उपासना, सूर्याला जल अर्घ्य देणे, हे सगळं आपल्याकडे फार पूर्वीपासून आहे. कारण की सूर्य उगवला नाही तर, असा निबंध आपण मराठीत लिहितो बघा. सूर्यच उगवला नाही तर आपलं सगळं जनजीवनच विस्कळीत होईल, ठप्प होईल. जसं कोविडमुळे ठप्प झालेलं आहे, तसं सूर्यच नसेल तर आपलं जनजीवनच राहणार नाही. मग सूर्य आणि चंद्र या दोन ग्रहांवरती, ग्रह म्हणजे तारे आहेत, चंद्र हा उपग्रह आहे आणि सूर्य हा तारा आहे, यांच्यावरती आधारित मनुष्याची उत्क्रांती झालेली आहे, मनुष्याचा विकास झालेला आहे. त्याच्यामुळे आजचा हा दिवस आपल्यासाठी खूप खूप महत्वाचा आहे. आणि आजच्या दिवशी, उद्याच्या दिवशी आपण आजच्या दिवशी वालाच्या शेंगांची भाजी आणि तिळाची भाकरी करतो, खिचडी करतात. खिचडीचे विशेष महत्व आहे आजच्या दिवशी. संक्रांतीच्या दिवशी आपण तिळगुळाच्या पोळ्या करतो. काहींच्या घरी पुरणाच्या पोळ्या करतात तर काहींकडे आपण तिळगुळाची पोळी करतो. तिळगुळाची पोळी तयार करणं ही खूप कौशल्याची गोष्ट आहे. खायला खूपच सुंदर लागते. पोळी गरम गरम खाल्ली तर त्याच्यात ते तूप टाकून खायचं आहे. आणि गुळ हा उष्ण असतो, गुळाचा गोडवा असतो आणि तीळ एकत्र केले की आपल्या शरीरातली उष्णता अचानक वाढायला लागते आणि त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्याच्यावरती साजूक तूप टाकून ती पोळी आपल्याला खायची आहे. आणि नुसतीच खायची नाही तर आपली आई ती पोळी कशी बनवते याचं थोडस निरीक्षण करायचं. प्रत्येक आईची आपली स्वतःची रेसिपी असते की ती पोळी कशी छान होईल ते बघायचं आहे. आणि तिळगुळ बनवायचे आहे. तिळगुळ बनवताना आईला मदत करायची. तिळगुळाच्या लाडूंचं वैशिष्ट्य असं असतं की गुळाचा पाक गरम असतो तोपर्यंत त्याच्यात तीळ टाकायचे आणि गरम गरम असतानाच ते लाडू वळायचे. म्हणजे आपल्या हाताला काय चटका लागतो असं आपण म्हणू शकतो, पण तो चटका खूप छान असतो कारण की होणारा लाडू जितका छान असतो. आणि तिळगुळाचे लाडू हसतात म्हणजे काय, तर लाडू वळाला की त्या लाडूला क्रॅक्स पडतात. क्रॅक पडला की त्याला लाडू हसला म्हणतात. पण तसे लाडू आपल्याला हसवायचे नाही. आपला लाडू छान अखंड झाला पाहिजे आणि पटकन खाता आला पाहिजे. दातांना फार व्यायाम द्यायचा नाही, बरोबर. आपले दात आधीच मजबूत नाही फार, त्याच्यामुळे दातांना फार व्यायाम द्यायचा नाही. असा सुबक छान गोड मधुर लाडू आपल्याला आजच्या दिवशी बनवायचा आहे. लाडू हसायलाच लागले तर पटकन वड्या करून टाकायच्या. सोपा मार्ग. आईकडून ह्या सगळ्या ट्रिक्स आपल्याला शिकायच्या आहेत म्हणजे आपण खऱ्या अर्थाने प्रत्येक सण साजरा केला असं होणार आहे. आजच्या संक्रांतीच्या दिवशी तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, पतंग उडवा. आपल्याला इंग्लिश मध्ये पण 8वीच्या पुस्तकात काईट वरती खूप सुंदर धडा आहे. कविता पण आता आपण खूप छान ऐकलेली आहे.
रंगीबिरंगी पतंगांनी आकाश भरलेलं असतो. दुर्दैवाने ह्यावेळेस खूप चांगलं वातावरण नाही आपल्याकडे की पतंगी आपण उडवू शकू किंवा एकत्रित येऊन त्याच्यातला आनंद लुटू शकू. शक्यतो सोशल डिस्टन्स ठेवा, घराच्या बाहेर पडू नका, घरात राहूनच सणाचा आनंद आपण साजरा करूयात. पुन्हा एकदा सगळ्यांना संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. धन्यवाद मानसी मॅडम. धन्यवाद. मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे सगळ्या ज्या आहेत इन्स्ट्रक्शन फॉलो करायचे आहेत. सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचं आहे आणि सणाचा आनंद लुटायचा आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांना संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. धन्यवाद.